அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே, கம்பம் மஸ்ஜிதுல் முஸ்லிமின் பள்ளி நிர்வாகத்தின் சார்பாக வாரந்தோறும் பெண்களுக்கான சிறப்பு பயான் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த வாரம் அல்ஜன்னத் மாத இதழின் ஆசிரியரும் ஜமியத்துல் அல் குர்ஆன் ஹதீஸ் ஜாக் மாநில தலைவருமான சகோதரர் எஸ்கே கமாலுதீன் மதனி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவருக்கு முஹர்ரம் மாதத்தின் சிறப்புகள் குறித்தும் அதனுடைய படிப்பினைகள் குறித்தும் நமக்கு முன் எடுத்து எம்புவார்கள். நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக நமது மதரசா மாணவர் ஃபாஹிம் அவர்கள் கராத்தோதி துவங்கி வைப்பார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. بل الذين فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فكلوا من رزقه وإليه النشور. أم أمنتم ما في السماء يخسف بكم فإذا هي تمور.
أم أمنتم ما في السماء يخسف بكم فإذا هي تمور أم أمنتم أن يرسل عليه أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا تعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبلن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرين إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار أفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين السلام عليكم جزاك الله அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நிகழ்ச்சியின் அடுத்த நிகழ்வாக முஹர்ரம் மாதம் தரும் படிப்பினைகள் மற்றும் அதனுடைய நபிவழி சட்டங்கள் குறித்து சகோதரர் எஸ்கே கமாலுதீன் மதனி அவர்கள் உங்கள் முன் விளக்குவார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இல்லை வேண்டாம் ஃபோட்டோ அப்படியே கூட்ட மாதிரி إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரில்லா கருணையாளனுமான வெல்லாம் அல்ல ஏகநாயன் வல்ல அல்லாஹுக்கு புகழ் அனைத்தும் உண்டாகட்டுமாக. அவனுடைய ஸலவாத்தும் ஸலாமும் அல்லாஹுடைய இறுதி தூதர் ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் நபீனா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நெறியை பின்பற்றி வாழ்ந்து வெற்றி பெற்ற உத்தம நபித்தோழர்கள் ஏனைய அல்லாஹுடைய நல்லடியார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டும் பார்த்து கொண்டும் இருக்கக்கூடிய எல்லோர் மீதும் உண்டாகட்டுமாக. அன்புக்குரிய சோழர்களே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்லாஹ்வுடைய மகத்தான கிருபையினால் அவனுடைய பேரருளால் இந்த மர்கதுல் முஸ்லிமீன் கம்பம் இந்த மர்கதில் வைத்து ஒவ்வொரு வாரமும் அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும், குறிப்பாக பெண்களுக்கு அந்த மார்க்கத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு தொடர்ச்சியாக இந்த மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சகோதரர்களுக்கும் அதிலே பங்கு பெற்று பயன்பெறக்கூடிய சகோதரிகள் மற்றும் சகோதரர்கள் எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அருள் புரிவானாக. அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, இன்றைய இந்த வகுப்பின் மூலமாக நாமெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு தலைப்பும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது புனிதமிக்க மாதம், அல்லாஹ்வுடைய மாதம் என்று அறிமுகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த முஹர்ரம் மாதத்தினுடைய மகத்துவங்கள், அதில் என்னென்ன காரியங்களெல்லாம் சிறப்புக்குரிய காரியங்களாக வரலாற்று ரீதியாக அந்த மாதம் எப்படிப்பட்ட படிப்பினைகளை நமக்கு தருகிறது, நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதை எவ்வாறு கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற விஷயங்களை பற்றி ஒரு சில நிமிடங்கள் உங்கள் மத்தியிலே விளக்குவதற்காக வேண்டி உள்ள வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அன்புக்குரிய தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, இந்த முஹர்ரம் மாதம் ஹிஜ்ரி ஆண்டினுடைய நாமெல்லாம் இந்த வருடம் ஹிஜ்ரி ஆண்டினுடைய 1446 ஆண்டினுடைய முதல் மாதம் என்ற அந்த முஹர்ரம் மாதத்திலே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த முஹர்ரம் ஹிஜ்ரி என்று நமக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது நமக்கு நினைவுக்கு வரக்கூடியது அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்திற்காக வேண்டி எவ்வளவு பெரிய கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் துயரங்களும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள், அனுபவித்திருக்கிறார்கள் என்பதை நினைவூட்டுவதுதான் இந்த ஹிஜ்ரத். இந்த ஹிஜ்ரி ஆண்டிலே அதுதான் நம்முடைய நினைவுக்கு வர வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் தாங்கள் பிறந்த ஊரான மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு அவர்கள் இடம்பெயர்ந்து சென்ற அல்லது மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு அவர்கள் தன்னுடைய ஈமானை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ஓடி சென்ற ஒரு மகத்தான ஒரு நிகழ்ச்சியை நினைவு கூறக்கூடியதுதான் இந்த ஹிஜ்ரத். அந்த ஹிஜ்ரத்திலே அவர்கள் செய்த மிகப்பெரிய ஒரு தியாகம், அர்ப்பணிப்பு, அதைத்தான் இந்த நேரத்திலே நாம் இந்த முஹர்ரம் மாதத்திலே அதிகமாக நாம் நினைத்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தான் பிறந்த ஊரிலிருந்து மதீனாவுக்கு, மதீனா என்ற மக்காவிலிருந்து ஏறக்குறைய ஒரு 400-300-400 மைலுக்கு கிலோமீட்டர்களுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய அந்த நகரத்துக்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள். தன்னுடைய ஈமானை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் தனக்கு அல்லாஹ்வால் வழங்கப்பட்ட அந்த மார்க்கம், இஸ்லாமிய மார்க்கம், அதனுடைய போதனைகளை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும், அல்லாஹ் மக்களை அழைக்க வேண்டும்.
என்ற உயர்ந்த ஒரு லட்சியத்திற்காகத்தான் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள். இங்கே மக்காவிலிருந்து அவர்கள் செல்ல வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் என்ன? எதனால் அவர்கள் மக்காவிலிருந்து அவர்கள் சென்றார்கள்? நாம் எல்லாம் சிந்தித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பிறந்த ஊர் மக்கா. அந்த மக்காவில் தான் அவர்கள், அவருடைய குடும்பம், அவருடைய உற்றார், அவருடைய உறவினர்கள் எல்லாருமே அந்த மக்காவில் தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த மக்காவிலே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 40 ஆண்டு காலங்கள் அங்கே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். 40 ஆண்டு காலங்கள் அவர்களோடு மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்து அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நற்பண்புக்கு சொந்தக்காரர்கள் என்ற பாராட்டையும் அந்த மக்களிடமிருந்து பெற்றிருக்கிறார்கள். மக்கள் தங்களுக்கு உள்ள அந்த பொருட்களை பாதுகாக்காக இருக்க வேண்டுமானால் அதை அல்லாஹ்வுடைய தூதரிடத்தில் தான் கொண்டு வந்து பாதுகாத்து வைப்பார்கள். அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதருக்கு அல் அமீன் என்ற ஒரு சிறப்பு பெயரை அன்னைக்கு மக்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்திருந்தார்கள். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வீதியிலே போகின்ற பொழுது நான் அல் அமீன் போகிறார், அல் அமீன். அந்த அளவுக்கு சின்ன பிள்ளையிலிருந்து பெரிய ஆட்கள் வர அந்த அளவுக்கு அவர்களை புகழக்கூடிய, பாராட்டக்கூடிய, நேர்மையானவர், அமானியத்தை பாதுகாக்கக்கூடியவர், உண்மை பேசக்கூடியவர் என்றெல்லாம் உள்ள சிறப்புக்கு சொந்தக்காரர்களாக அன்னைக்கு முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கருதப்பட்டார்கள். அவர்களிடத்திலிருந்து எந்த ஒரு தப்போ தண்டாவோ தவறோ அவர்கள் மக்கள் பார்க்கவில்லை. ஆனால் என்றைக்கு அல்லாஹ் அவர்களை நபியாக தேர்வு செய்து, நபியாக அவர்களை தேர்வு செய்கிறார், தன்னுடைய தூதராக அவர்களுடைய எத்தனாவது வயசு அல்லாஹ் தஆலா தேர்வு செய்கிறார்? அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு 40 வயது ஆகின்ற பொழுது அல்லாஹ் தஆலா அவர்களை தன்னுடைய தூதர் என்று அவர்களுக்கு அறிவித்து அவர்களுக்கு தன்னுடைய செய்தியையும் கொடுக்கிறார். வஹி என்கக்கூடிய தன்னுடைய செய்தியை அல்லாஹ் தஆலா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு கொடுத்து, இதே மக்களுக்கு நீங்கள் கொண்டு போய் சொல்ல வேண்டும். மக்களை எல்லாம் என் பக்கம் அழைக்க வேண்டும். அதாவது அல்லாஹ்வை மட்டுமே நீங்கள் இறைவனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அல்லாஹ்வை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் என்ற இந்த அழைப்பை மக்களுக்கு நீங்கள் கொடுங்கள் என்ற உத்தரவு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வருகிறது. அந்த உத்தரவை அவர்கள் நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும். இது அவர்கள் மீது அல்லாஹ் விதித்த கடமை, கட்டாய கடமை. அன்புக்குரியவர்களே, தாய்மார்களே, அல்லாஹ்வுடைய தூதருக்கு முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடமிருந்து உள்ள அந்த கட்டளை வருகின்ற பொழுது அல்லாஹ் தஆலா நபியை பார்த்து சொல்லுகிறார், ஃபஸ்தா பிமா தூமர் வஅரித் அனில் ஜாஹிலீன். உங்களுக்கு இடப்பட்ட கட்டளையை நீங்கள் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து விடுங்கள். அறியாமல் இருக்கக்கூடிய மக்களை புறக்கணித்து விடுங்கள். ஷிர்க்கிலே இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களை நீங்கள் உதாசீனப்படுத்துங்கள். நான் என்ன உத்தரவை உங்களுக்கு போட்டிருக்கிறேனோ அந்த உத்தரவை, அந்த கட்டளைகளை மக்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி ஆக வேண்டும். இது அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை. அந்த கட்டளை முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும். அப்படி அவர்கள் நிறைவேற்றாவிட்டால் அல்லாஹ்விடத்தில் அவர்கள் குற்றவாளியாக ஆகிவிடுவார்கள். அதையும் அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனில் சொல்லி காமிக்கிறான். யா அய்யுஹன் நபி பல்லிக் மா உன்சில இலைக்க மின் ரப்பிக் ஃபஇன் லம் தஃஅல் வமா பல்லக்த ரிசாலத்துக். நபியே, நீங்கள் உங்களுக்கு அருளப்பட்ட அந்த செய்தியை, அந்த போதனைகளை நீங்கள் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து விடுங்கள், தப்லீக் செய்து விடுங்கள், கொண்டு போய் சொல்லுங்கள். அதை நீங்கள் செய்ய தவறிவீர்களானால் உங்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட பொறுப்பை நீர் நிறைவேற்றாதவராக கருதப்படுவீர். அதற்குரிய தண்டனை நீர் அனுபவிக்க வேண்டி வரும்.
அல்லாஹ் தஆலா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு எச்சரிக்கையை அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறார். இப்படிப்பட்ட அறிவுரைகள் போதனைகள் நிறைய குர்ஆனில் அல்லாஹ் தஆலா அவர்களுக்கு சொல்லி, இதுவும் கடமை, இதை நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும், எதிர்ப்பவர்கள் எதிர்க்கட்டும், அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளட்டும், யார் ஏற்றார்கள் யார் நிராகரிக்கிறார்கள், எத்தனை பேர்கள் உங்களுடைய பிரச்சாரத்தை பக்கம் வந்தார்கள் என்பதை எல்லாம் பற்றி கவலைப்படாமல் சத்தியத்தை மக்கள் கொண்டு சொல்லணும். அதுதான் உங்களுடைய வேலை என்று அந்த கட்டளை ஏற்றுத்தான் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் மக்காவில் பிரச்சாரம் செய்தார்கள். அவர்கள் இந்த பிரச்சாரத்தை தூங்குகின்ற நேரத்தில் அவங்க கூட யார் இருந்தார்? அல்லாஹ் தஆலா அவருடைய வஹி வருகின்ற நேரத்தில் அவர்களோடு யாரா இருந்தார்களா? யாரும் இருக்கவில்லை. தன்னந்தனியாக இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ்விடமிருந்து செய்தி வருகிறது. என்ன செய்வார்கள்? மக்களுக்கு சொல்லி ஆக வேண்டும். தான் தனிமையிலே இருக்கிறேன் என்பதற்காக வேண்டி அவர்கள் கவலைப்பட்டார்களா? தாவத்தை சொல்லாமல் உதாசீனப்பட்டார்களா? இல்லை, இறங்கினார்கள், வீதியில் இறங்கினார்கள், மக்களுக்கு போனார்கள், வீடு வீடாக போனார்கள், மக்களை எல்லாம் சந்தித்தார்கள், அல்லாஹ்வை பற்றி மக்களுக்கு அறிவு செய்தார்கள். இதுதான் அவங்களுடைய மகத்தான பணி. ஆனால் மக்கள் அவர்களுக்கு எப்படி எதிர்கொண்டார்கள்? மக்களை ஏற்றுக்கொண்டார்களா? ஆரம்பத்தில் அவர்களை வரவேற்றார்களா? 40 ஆண்டு காலமாக அவர்களை மதித்தவர்கள், அவர்களை கண்ணியப்படுத்தியவர்கள், அவர்களை பாராட்டியவர்கள், என்றைக்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதன் நீங்கள் அல்லாஹ் மட்டும்தான் வணங்கணும், அல்லாஹ் அல்லாமல் வணங்கப்படுகின்ற அத்தனை விக்கிரகங்களையும் நீங்கள் புறக்கணிக்கணும், அவளை ஒதுக்கணும் என்ற இந்த லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற கலிமாவை சொல்லி அதன் பக்கம் மக்களை அவர்கள் அழைத்த பொழுதுதான் வெடிக்க ஆரம்பித்து எதிர்க்க ஆரம்பித்தார்கள். நம்ம சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அன்பு தோழர்களை. இன்றைக்கு நம்ம அந்த எதிர்ப்பெல்லாம் சந்திக்காமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக நம்ம இருந்துட்டு இருக்கிறோம். அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தை நம்ம நிம்மதியாக இருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அல்லாஹ் பற்றியும் அவனுடைய வல்லமை பற்றியும் அவனுடைய ஆற்றலை பற்றியும் அவனுடைய சட்டத்திட்டங்களை எல்லாம் நாம் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் சிரமம் இல்லாமல் அமைதியான சூழலிலே நாம் அதை கேட்டுக்கொண்டு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அல்லாஹ்வை பற்றி மக்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கக்கூடிய நேரத்தில் கொஞ்சம் நெஞ்ச துயரம் அல்ல, கஷ்டம் அல்ல, மிகப்பெரிய சிரமங்களையும் கஷ்டங்களையும் அவர்கள் தாங்கினார்கள். அவருடைய பிரச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு யாரும் முன்வரவில்லை. அவர்களை அடித்தார்கள், கல்லால் அடித்தார்கள், ஏசினார்கள். அவர்களுடைய நெருங்கிய உற்றார் உறவினர்கள் தான் அவர்களை எதிர்த்தார்கள். அவர்களை ஆரம்பத்தில் எதிர்த்ததெல்லாம் அவர்களுடைய நெருங்கிய உற்றார் உறவினர்கள், உடன்பிறப்புகள், சொந்த பந்தங்கள், இவர்கள் தான் அதை ஏற்க மறுத்தார்கள். அதுக்கு அப்பால் உள்ளவர்கள், ஒத்து சில வள்ளுகள், இந்த அடிமைகளாக இருந்தவர்கள், முக்கிய சில நபர்கள் அவர்களை ஏற்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் தொல்லைகள் துன்பங்கள் எல்லாம் கொடுத்தார்கள். அந்த துயரங்களை தாங்க முடியாமல் அவர்கள் கொடுத்த கொடூரமான அந்த தண்டனைகள் இவைகளெல்லாம் தாங்க முடியாத காரணத்தினால்தான் அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவின் பேரிலே அவர்கள் தான் பிறந்த ஊரை விட்டே அவர்கள் வெளியேற வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு அவர்கள் ஆகிறார்கள். அதைத்தான் நாம் ஹிஜ்ரத் என்று சொல்கிறோம். ஹிஜ்ரத் என்றால் ஊரை விட்டு, தான் பிறந்த ஊரை விட்டு வெளி ஊர்களுக்கு செல்வது, தன்னுடைய ஈமானை பாதுகாத்து செல்வது, தான் ஏற்றிருக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை மக்கள் மத்தியில் நிலைநாட்டுவதற்கும் அந்த மார்க்கத்தில் உறுதியாக இருப்பதற்கும் எங்கேயாவது நமக்கு புகலிடம் கிடைக்காதா, அடைக்கலம் கிடைக்காதா என்று தேடி பிறந்த ஊரை விட்டு செல்வதற்குத்தான் நம்ம ஹிஜ்ரத் என்று நம்ம சொல்கிறோம். அல்லாஹ்வும் சொல்லுகிறார். அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையின் பேரிலே அல்லாஹ் உத்தரவு விடுகிறது, நீங்கள் பிறந்த அந்த ஊரை விட்டு நீங்கள் புறப்பட்டு விடுங்கள், எதிரிகள் உங்களை தாக்க வருகிறார்கள் என்ற அந்த அறிவிப்பின் பேரில் தான் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு அவர் புறப்படுகிறார். அதுதான் இந்த முஹர்ரத்தில் நம்ம நினைத்து பார்க்கிறோம். இங்கே அவர்கள் மேற்கொண்ட அந்த தியாகத்தை இந்த ஹிஜ்ரத்தின் போது அவர்கள் அந்த கடைபிடித்த
நிகழ்ந்த அந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் இந்த நாட்களில் தான் நம்ம அதிகமாக நம்ம நினைத்து பார்க்க வேண்டும். காரணம் ஹிஜ்ரத்துடைய துவக்க நாட்கள். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் மக்காவிலிருந்து மதீனாவுக்கு போக வேண்டும். மக்காவை விட்டு மதீனாவுக்கு அவர்கள் கிளம்பி அந்த மக்கத்து காவிர்கள் எதிர்த்தவர்களுடைய கண்ணில் படாமல் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? செல்ல வேண்டும். அந்த சென்ற அந்த காட்சி, மக்காவை விட்டு மதீனாவுக்கு வெளியேறிய அந்த நேரம், அந்த நிகழ்வு, அதையெல்லாம் படித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்காவை விட்டு கிளம்ப போகிறார் என்கின்ற அந்த செய்திகள் இஸ்லாத்துடைய எதிரிகளுடைய காதுக்கு வந்த உடனே அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய இருந்த வீட்டை முற்றுகையிட ஆரம்பித்து விட்டார்கள். முற்றுகையிட்டார். வீட்டு வாசல்ல எல்லாம் கூடி நிற்கிறார்கள். நல்லா சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஹிஜ்ரத்துன்னா என்ன? சும்மா இல்லை. இஸ்லாத்தை நாம் பெற்றிருக்கோம்னா அல்லாஹ்வுடைய அந்த தியாகங்களுக்கு பின்னால் நாம் இந்த இஸ்லாத்தை நாம் ஏற்றிருக்கிறோம். அந்த முற்றுகையிட்டு வீட்டிலிருந்து முகமது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வெளியே வருவாரானால் அவருடைய தலையை எடுக்க வேண்டும். அவரை சும்மா விடக்கூடாது. கூண்டோடு, அதாவது கூட்டமாக சேர்ந்து அவர்களை ஒரே போனாக போட்டு அவர்களை க்ளோஸ் பண்ணி விட வேண்டும். யார? ரஹ்மத்துல் ஆலமீன் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கொஞ்சம் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அந்த அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவை நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும். மக்காவில் நீங்கள் புறப்படுங்கள், எப்படி அதையும் நிறைவேற்ற வேண்டும். இந்த வீட்டுடைய வாசலை முற்றுகையிட்டிருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் அங்கிருந்து வெளியேற வேண்டும். அவர்களை கண்ணில் பட்டுவிட்டால் அந்த உயிருக்கு ஆபத்து. அல்லாஹ் இப்படியெல்லாம் அவர்களை பாதுகாக்கிறான்னு பாருங்கள். அந்த நேரத்தில் தான் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் தான் இருந்த அந்த படுக்கையில் இரவு நேரம் பூரா காத்து நிற்கிறார்கள். அந்த இரவு தன்னுடைய படுக்கையிலே அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய மகளார் ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு தஆலா அவருடைய புருஷர் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களை அந்த அவருடைய படுக்கையிலே அவர்கள் படுக்க வைக்கிறார்கள். கொஞ்சம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அந்த நேரத்திலே உள்ளே புகுந்தார்கள் என்று சொன்னால் அங்கே யார் இருக்கிறார் என்று கூட பார்க்க மாட்டார்கள். உடனடியாக க்ளோஸ் பண்ணி விடுவார்கள் எதிரிகள். அது நன்றாக தெரிந்தும் அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய மருமகனார் ஹலீஃபத்துல் முஸ்லிமீன் என்று இந்த பதவியில் இருந்த அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இன்றைக்கு அவர்களெல்லாம் துச்சமாக மதிக்கப்படுகிறார்கள். இஸ்லாத்துடைய துரோகிகள் என்று சில துரோகிகள் வர்ணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த கலீஃபாவில் தான் கொலைகாரர் என்ற பட்டத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள். நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். இங்கே போய் கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அன்றைய தியாகம், அவர்கள் தியாகி, மாபெரும் தியாகம் செய்கிறார்கள். அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய படுக்கையிலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் வீட்டை விட்டு வெளியே வருகிறார்கள். ஆனால் அல்லாஹ் தஆலா அந்த வாசலில் நின்று அல்லாஹ்வுடைய தூதரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற திட்டத்தில் இருந்த அவர்களுடைய கண்களை அல்லாஹ் தஆலா மறைத்து விடுகிறான். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் நினைச்சார்கள், அங்கே நின்ற மக்களுக்கு ஒரு பிடி மண்ணை அப்படி எடுத்து அப்படி தூவி விட்டார்கள். அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையின் பேரில் அல்லாஹ் எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற அவனுடைய நாட்டம், அந்த அடிப்படையிலே அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய மனசிலே அல்லாஹ் தஆலா போடுகிறான், அழுது வீசுகிறார். அதை அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்லியும் காண்பிக்கிறான். வமா ரமைத்த இது ரமைத்த வலாக்கின் அல்லாஹ் ரமா. நபியே, நீங்கள் அந்த மண்ணை எடுத்து எறிந்தீர்கள் அல்லவா, அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எரியவில்லை, அல்லாஹ் தான் எறிந்தான். இது அல்லாஹ்வுடைய அந்த ஆற்றல் மூலமாக, அந்த பவரின் மூலமாக அந்த மண்ணின் எரிந்த உடனே அல்லாஹ் தஆலா கண்ணை மறைத்து விட்டார். யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியவில்லை. கண் தெரியாமல் குருடர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். கண்ணிருந்தும் குருடர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் வெளியே போகிறார்கள். இந்த நிகழ்வு அன்பு சகோதரர்களை, ஹிஜ்ரத்துக்கு, இது மார்க்கத்திற்காக வேண்டி, நாமெல்லாம் இஸ்லாம் ஆகுவதற்காக வேண்டி அவர்கள் செய்த தியாகம். அந்த தியாகம் அதோடு முடிந்து விட்டதா? எவ்வளவு கொடுமை! அந்த கொடுமை! அல்லாஹ்வுடைய தூதர் என்ன பாவம் செய்தார்கள்? அவர்கள் செய்த தவறு என்ன? எதற்காக இவ்வளவு கொடூரம்?
அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வெளியே போய்விட்டார்கள். அவர்கள் கண் விழித்து விட்டார்கள். அல்லாஹ் தஆலா அந்த நேரத்தில் கண் குருடாகிவிட்டால் அடுத்தால கண் தெரிஞ்சு விட்டது. எங்கே என்று பார்க்கிறார்கள். அங்கே போய் உள்ளே போய் வீட்டுக்குள்ளே போய் அங்கே பார்க்குறாரு. அங்கே முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காணவில்லை. அந்த இடத்துல யார் இருக்கா? அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் தான் படுக்கையில் இருக்கிறார்கள். உடனே அவர்கள் நாலா திசையிலும் ஆட்களை அனுப்புகிறார்கள். யார் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய தலையை கொண்டு வருகிறாரோ அவருக்கு 100 ஒட்டகம் பரிசு. 100 ஒட்டகத்துக்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய தலையை பேரம் பேசுகிறார்கள். அந்த ஒட்டகளுக்காக வேண்டிய ஆசைப்பட்டு எல்லோரும் அந்த எதிரிகள் நாலா திசைகளிலும் அங்கே போய் தேட ஆரம்பிக்கிறார்கள். அப்படி தேடுகின்ற நேரத்தில் தான் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனாவுக்கு சென்ற பாதையிலே அங்கே பாதுகாப்புக்காக வேண்டிய அடைக்கலம் பூந்த அந்த இடம்தான் ஒரு குகை. அதுதான் காரு சௌர் என்று சொல்லப்படும். காரு சௌர், காரு ஹிரா என்பது அல்லாஹ்வுடைய தூதருக்கு வஹி வந்த அந்த குகை. காரு சௌர் என்று சொல்வது அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹிஜ்ரத்து செல்லுகின்ற நேரத்தில் அவர்களும் அவர்களுக்கு துணையாக சென்ற முதல் ஹலீஃபா அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுமாக 2 பேருமாக போய் அந்த அடைக்கலம் போந்த இடம்தான் அந்த குகை. அன்பு சகோதரர்களே, நன்றாக சிந்தித்து பாருங்கள். தப்பித்து விட்டார்கள், வீட்டிலிருந்து வெளிவந்து விட்டார்கள். ஆனால் அந்த குறைஷிகள் எதிரிகள் விடவில்லை. போறார்கள், தேடி தேடி பார்க்கிறார்கள். இந்த குகைக்கு உள்ளே சென்று விட்ட முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அவர்கள் கூட அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அங்கே இருக்க முடியாது. அந்த குகையினுடைய முன்னாலேயும் போய் வருகிறார்கள். ஆனால் அல்லாஹ் தஆலா அவர்களுடைய எனது கண்ணை மறைத்து விட்டான். அதில் அந்த நேரத்தில் தான் அல்லாஹ் சொல்லி காமிக்கிறான் அந்த நிகழ்வை. அந்த அதிபயங்கரமான ஒரு நிகழ்வு அது. குகையில் இருக்கக்கூடிய அபூபக்கர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவரோடு இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் கண் கலங்கி அழுகிறார்கள். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் நித்திரையில் இருக்கிறார்கள். அந்த நேரத்தில் அபூபக்கர் சித்திக் கண் கலங்கி அழுது கண்ணீர் வடித்து அந்த சொட்டு யாருக்கு மேலே விழுது? அல்லாஹ்வுடைய தூதர் மீது. தூதர் விழிக்கிறார்கள். என்ன அபூபக்கரே, என்ன அழுகிறீர் இந்த நேரத்துக்கு? அப்பொழுதுதான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அல்லாஹ்வுடைய தூதரே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை எதிரிகள் நம்மளை கொலை செய்வதற்காக வேண்டி நம் குகைக்கு முன்னால் அங்கும் இங்குமாக நினைக்கிறார்கள், போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்திலே அவருடைய கண் நம்ம மீது விழுந்து விடுமானால், அவருடைய பார்வை நம்முடைய விழுந்து விடுமானால் நம்முடைய கெதி என்ன ஆகுவது? யதார்த்தம் தான். மனிதன் என்ற அடிப்படையில் மனிதர்கள் தானே, அவர்கள் மலக்குகள் அல்ல. மனிதனிடத்தில் இந்த இயல்பு வரும், எதிரே பார்க்கும். அந்த இயல்பு அவர்களுக்கு வருகிறது. அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அதை அல்லாஹ்வுடைய தூதரிடத்தில் சொல்கிறார்கள், முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில். உடனே அல்லாஹ்வுடைய தூதர் அல்லவா, ஈமானால் சாட்சியத்தப்பட்டவர்கள் அல்லவா, 13 ஆண்டு காலமாக மக்காவிலே பயிற்சி எடுத்தவர்கள் அல்லவா, இந்த ஈமானுக்காக வேண்டிய அடி உதைகளை எல்லாம் வாங்கி ஏச்சி பேச்சுக்கள் எல்லாத்தையும் சந்தித்து உரமான ஈமான் கொண்டவர்கள். அவருடைய அந்த நேரத்தில் அபூபக்கர் கண்கலங்கி அழுகின்ற நேரத்திலே அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய வாயிலிருந்து வந்த அந்த வார்த்தை தான் லா தஹ்சன் இன்னல்லாஹ மஅனா. அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்லி காமிக்கிறான், வஇது அக்ரஜக்கல்லதீன கஃபரு சானி யஸ்னைனி இதுஹுமா ஃபில் கார் இது யகூலு லிசாயிலிஹி லா தஹ்சன் இன்னல்லாஹ மஅனா. அந்த வரலாறு அல்லாஹ் சொல்லி காமிக்கிறான். அந்த ஹிஜ்ரத்துடைய வரலாற்றை அல்லாஹ் சொல்லி காமிக்கிறான். காஃபிர்கள் உங்களை வெளியேற்றிய நேரத்தில், நீங்கள் பிறந்த ஊரை விட்டு உங்களை வெளியேற்றிய நேரத்திலே நீங்கள் அந்த குகையிலே 2 2ஆமவராக இருந்தீர்கள். சொல்றான், சானி யஸ்னை இதுவுமா, 2 2ஆவதாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இது யகூலு லிசாஹிபிஹி, அந்த முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய சாஹிப், தன்னுடைய தோழர்
சாஹிப் என்ற பட்டம் இப்போதான் அங்கே தான் வருது. அல்லாஹ் சொல்லி காமிக்கிறான் சாஹிப். சாஹிப் என்றால் அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய சாஹிப் யாரு? அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய சாஹிப் யாரு? என்னங்க பேசாம நீங்க சொல்ல அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர் தான் சாஹிப் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான். இது யக்கூலு லி சாஹிபிஹி, தன்னுடைய சாஹிப் என்ற அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்கு முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்களே, லா தஹ்சன், நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள், இன்னல்லாஹ மஅனா, அல்லாஹ் நம்மோடு இருக்கிறான். எவ்வளவு பெரிய ஈமானுடைய உறுதியை பாருங்கள். இந்த நேரத்தில் தான் அந்த உறுதி ஈமானை நாம் பலப்படுத்துகின்ற நேரம் தான் இந்த நேரம். இந்த முஹர்ரத்தில் ஹிஜ்ரத்தை நினைத்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் ஈமானை பலப்படுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். எப்படிப்பட்ட ஈமான் இருந்தால் அன்றைக்கு அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தை வந்திருக்கும். நாம் நமக்கு கஷ்டமும் நெருக்கடி வரக்கூடிய நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நாம் சொல்லியிருக்கிறோமா? கண் கலங்குகிறோம். சின்ன ஒரு கஷ்டம் வந்தால் நம்மால் தாங்க முடியவில்லை. உடனேயே நாம் எதையெல்லாமோ வார்த்தைகள் நம்மிடத்திலிருந்து வந்து விடுகிறது. துனியாவை இழந்து விட்டால் கூட அதை தாங்குகின்ற சக்தி நம்மளுக்கு இல்லை. வியாபாரத்திலே நஷ்டம் வந்து விட்டால் உடனே துடியாய் துடிக்கிறோம். ஒரு நோய் வந்து விட்டால் வலி தாங்க முடியாமல் அவதிப்படுகிறோம். வலி வந்து விட்டால் தாங்க முடியவில்லை, அவதிப்படுகிறோம், ஆத்திரப்படுகிறோம். சில சமயத்தில் அல்லாவே ஏச ஆரம்பிக்கிறார்கள். அல்லாஹ் கண்ணில் ஏகாதில்லை. இப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் இன்றைக்கு முஸ்லிம்களாகிய நாமும் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் இந்த துனியாவு ஆசைக்காக வேண்டி, ஆட்சியை பிடிப்பதற்காக வேண்டி, வியாபாரம் செய்வதற்காக வேண்டி, அல்லது பணத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி, செல்வாக்குக்காக வேண்டி அல்லாஹ்வுடைய தூதர் இந்த பயணத்தை மேற்கொள்ளவில்லை. இல்லை, அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தை பாதுகாக்க வேண்டும், அல்லாஹ் கொடுத்த அந்த கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டும், அந்த பொறுப்பை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு தான் தன் பிறந்த ஊரிலிருந்து அவர்கள் ஹிஜ்ரத் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். அதற்காக செய்த தியாகம் தான் இந்த தியாகம். இந்த நேரத்தில் தான் நாம் அந்த தியாகத்தை நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அதோடு முடிந்ததா? குகையிலிருந்து தப்பித்து விட்டார்கள். தப்பித்து விட்டு ஒட்டகத்தை ஏறி போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய இடத்தில் அவர்களை துரத்துகிறார்கள். அவர்களை துரத்தி அவர்களை கொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பின்னே ஒருவர் போறார். அதாவது சுராக்கத்துக்கு மாலிக்னு சொல்லக்கூடிய ஒருவர் அந்த இடத்துல இஸ்லாத்திய பிற்காலத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். அதுக்கு முன்னாலே போய் நேரம் சொல்லம் அவர்களை கிட்ட போய் அவர்களை கொல்வதற்காக திட்டம் போட்டார்கள். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் கையை காட்டி அவர் கீழே வந்து அந்த இடத்துக்கு பெரிய வரலாறு அனுப்பிச்சவர்களை. இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம அந்த ஹிஜ்ரத்திலிருந்து இப்படிப்பட்ட தியாக வாழ்க்கையை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிப்பதைத்தான் இந்த நேரத்தில் நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். ஆனால் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை, இன்றைக்கு இந்த முஹர்ரம் மாதத்தை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த இஸ்லாமிய சமூகம்? உலகளாகிய அளவிலே என்னை பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த முஹர்ரத்திலே செய்கின்ற இஸ்லாமிய விரோத செயல்கள், இஸ்லாம் என்ற பெயரிலே நடக்கின்ற அநியாயங்கள், அக்கிரமங்கள், அதில் இஸ்லாம் என்ற பெயரை வைத்துக்கொண்டு தங்களை முஸ்லிம் என சொல்லிக்கொண்டு, தாங்கள் தான் உண்மையான முஸ்லிம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த முஹர்ரம் மாதத்தில் பார்க்கிறோம். 10 நாள் முஹர்ரம் 10 நாள் வந்து விட்டால் அவர்கள் கூடி நின்று கொண்டு ஆயுதத்தையும் கத்தியும் கையிலே வைத்துக் கொண்டு தாங்களை தாக்கிக் கொள்ளக்கூடிய, மாரடிக்கக்கூடியது. யா அலி யா ஹுசேன் பார்க்கிறோமா இல்லையா? இன்னைக்கு தமிழகத்திலும் நிறைய நடக்கிறது. சென்னையிலே நம்மளை பார்க்க முடியாது. இருக்கிற பள்ளிவாசல்கள், அந்த பள்ளிவாசல்களுக்கு உள்ளே நின்று கொண்டே இப்படிப்பட்ட அருவருக்கத்தக்க இஸ்லாமிய விரோத செயல்கள், தீவிரவாத செயல்கள். அதனால தான் நம்ம தீவிரவாதங்களாம் தாங்களே அடித்து இரத்தக்கரையாக்கிக் கொள்கிறார்கள் இஸ்லாத்தின் பேரில். இதுதான் தியாகம் என நினைக்கிறார்கள், இதுதான் இஸ்லாம் என்று சொல்கிறார்கள். யாரை அழைக்கிறார்கள்? யாருடைய அந்த துக்கத்தை தெரிவிப்பதற்காக செய்கிறார்கள்? ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேரர் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அவருடைய மகனார்
ஹுசைன் அவர்கள் கொல்லப்பட்டது இந்த மொஹர்ரத்திலே அவர்கள் நினைக்கிறோம் என்ற பெயரில் மொஹர்ரம் என்ற பெயரிலே அவர்கள் அடித்து இரத்த கரையாக்குறார்கள் பள்ளிவாசல்களை எல்லாம். ஷியாக்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அத்தனை அனாச்சாரங்களையும் இஸ்லாமிய பெயரிலே கொண்டு வந்தவர்கள். இந்த முஹர்ரம் மாதத்தில் தான் பல இடங்களிலும் இந்த பஞ்சா எடுக்கிறது என்று சொல்லிக் கொள்வது, சந்தனக்கூடு, இந்த முஹர்ரம் மாதத்தில் ஹசன் ஹுசேன் இந்த மோருது, இப்படிப்பட்ட தீ மிதித்தல் இன்னைக்கு பல ஊர்களில் இருக்கு. இன்னைக்கு தமிழகத்தில் பல ஊர்களில் இருக்கு, சென்னையில் நடக்கிறது. இப்படிப்பட்ட அநியாயங்கள் இது இந்த முஹர்ரம் மாதத்தில் நடைபெறுகின்ற நிகழ்வுகளாக இன்றைக்கு இஸ்லாமிய பேரிராகிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களெல்லாம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை வளர்ப்பதற்கு பதிலாக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு அவர்கள் இப்படிப்பட்ட விரோத போக்குள்ளவர்கள், மார்க்கத்துக்கு எதிரான காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்கள் ரொம்ப பலமான விதத்தில் அவருடைய பிரச்சாரத்தை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கென தனி நாடே இருக்கிறது. ஷியாக்கள் சொல்லக்கூடியவர்கள் ஈரான் என்பக்கூடிய அந்த நாடு இருக்கா இல்லையா, அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியே ஷியாக்கள் ஆட்சி. ஷியாக்கள் என்றால் அல்லாஹ்வால் பாராட்டப்பட்ட தியாகிகளான, அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தம் பெற்ற சஹாபாக்கள். அந்த சஹாபாக்களை ஏற்றுவதும், அந்த சஹாபாக்களுடைய பேரை சொன்னால் லானத்துல்லாஹி அலைஹி என்று சொல்வார். அபூபக்கருடைய பேரை சொன்னால், உமர் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய பேரை சொன்னால், உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய பேரை சொன்னால் என்ன செய்வார்கள்? அவர் மீது அல்லாஹ்வுடைய சாபம் உண்டாகட்டும். இன்றைய செய்தி பற்றி அவர்கள் அப்படித்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த கொள்கையை கொண்டவர்கள் தான் அந்த ஷியாக்கள். அவர்கள் மூலமாக இந்த சமூகத்தில் பரவியதுதான் இஸ்லாம் என்ற பெயரில் நடக்கக்கூடிய அநியாயங்கள், அக்கிரமங்கள், சமாதி வழிபாடு, சமாதியின் பேரில் அவுலியா பக்தி, கபரில் செய்யக்கூடிய அனாச்சாரங்கள், இந்த மௌலூதுகள், கந்தூரிகள், கபரில் போய் அவங்களை இறந்தவர்களை அழைத்து பிரார்த்திப்பது, அவங்கள உதவி தேடுவது, இது எல்லாமே இந்த ஷியாக்கள் மூலமாக இந்த இஸ்லாமிய சமூகத்தில் பரப்பப்பட்ட காரியங்களாகத்தான் இன்றைக்கு தமிழகமுக்கும் அல்ல உலகமெங்கும் இன்றைக்கு பரவி இருக்கிறது. இஸ்லாமிய விரோத போக்கு, இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கையான ஏகத்துவ கொள்கையை அழிக்கக்கூடிய காரியங்கள் தான் இந்த காரியங்கள். இதை இஸ்லாம் என்ற பெயரில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்தை கத்த முல்லாக்கள், மூலைபார்கள், இன்னும் சொல்ல போனா உலமாக்கள், ஜம்மியத்து உலமாக்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் ஊக்கம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார், முன் நின்று நடத்துகிறார்கள். ஆடல்கள், பாடல்கள், அவர்களை அழைத்து அபயம் தேடுவது, குரல் தேடுவது, மோழ்ந்து ஓதுவது, அதில் எல்லாத்தையுமே இறந்தவர்களை அழைத்து உதவி தேடக்கூடிய காரியங்களாகத்தான் இன்றைக்கு அவர்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட அநியாயங்கள் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் நிறைஞ்சு காணப்படுகிறது. அல்லாஹ்வுடைய கிருபையினால நம்முடைய பிரச்சாரம், நம்முடைய ஜமாத்துடைய பிரச்சாரம் துவங்கப்பட்ட காரணத்தினால்தான் ஓரளவுக்கு ஒரு சதவீதம் 2% மக்கள் இந்த மார்க்கத்தை புரிந்து இந்த மாதிரி போன்ற மார்க்கங்கள் இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டு மார்க்கத்தை அதனுடைய தூய வடிவில் இஸ்லாம்னா என்ன, இஸ்லாம் என்றால் அல்லாஹ் சொன்னதுதான் மார்க்கம், அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொன்னதுதான் மார்க்கம், குர்ஆனில் சொன்னதுதான் மார்க்கம், அல்லாஹ்வுடைய தூதருடைய போதனையிலே சுன்னாவிலே எது இருக்கிறது தான் மார்க்கம். அதற்கு விரோதமான அத்தனையும் நம்ம புறக்கணிக்க வேண்டும். சமாதி வழிபாடு மார்க்கம் அல்ல, இறந்தவர்களிடத்தில் போய் மன்றாடுவது, முறையிடுவது மார்க்கம் அல்ல, கபரில் போய் அங்கே சில்லா இருப்பது மார்க்கம் அல்ல, பெண்கள் கபரிடத்தில் போய் அங்கே இருப்பது, அங்கே கேட்பதும் இஸ்லாம் அனுமதிக்காத ஒன்று. ஏன்னா நம்முடைய தேவைகள், ஹாஜத்துகள் நிறைவேற்றுவதற்காகவே அவர்களுக்கு நேர்ச்சைகள், காணிக்கைகள் சமாதி வழிபாடு செய்வது தப்பு. இஸ்லாம் தெளிவான மார்க்கம். இஸ்லாத்தில் பிரிவினைகள் கிடையாது. இஸ்லாம் ஒன்று ஏகத்துவத்தை போதிக்கிறது. நாம் எல்லோரும் ஒரே முஸ்லிம்கள், அல்லாஹ்வை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்ற இந்த பிரச்சாரத்தை நாம் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல பிறகுதான் மக்கள் இன்றைக்கு ஓரளவு தெளிவு பெற ஆரம்பித்திருக்கிறார். ஆனால் இன்றைக்கு முழுமையாக அவர்கள் வந்துவிடவில்லை.
இன்றைக்கு அனாச்சாரம் இன்றைக்கு நாளொரு மேனியும் பொருள் ஒன்றும் ஒரு வீரியமாகத்தான் போய்கொண்டிருக்கிறது. இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு நிலைமை என்ன? தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் இது மாதிரியான சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் அநியாயங்களும் மூட பழக்க வழக்கங்களும் தவறான கொள்கை கோட்பாடுகளிலும் இருந்து கொண்டிருந்த அந்த மக்களை தட்டி எழுப்பி அவர்களுடைய அறிவு கண்களை திறந்து குர்ஆனுடைய வசனங்களையும் நபிவழியையும் அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லி ஏகத்துவ கொள்கையின்பால் அழைப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் நமது ஜமாத், நம்ம ஜம்மியத்து அஹ்லுல் குர்ஆன் வல் ஹதீஸ் என்ற அமைப்பு. இன்னைக்கு மகத்தான கிருபையினால் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் 100க்கு மேற்பட்ட இதே மாதிரி இன்னைக்கு இந்த கம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மர்க்கத்து மாதிரி தமிழகத்தில் கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஆரம்பித்து சென்னை வரை 120க்கு மேற்பட்ட மர்க்கத்துகள் கேந்திரங்களை இன்னைக்கு உருவாக்கி அதன் மூலமாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஷிர்க்கிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டு தௌஹீத் பக்கம் வந்திருக்கிறார்கள். இது அல்லாஹ் செய்த மாபெரும் கிருபை. இது அல்லாஹ்வுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்த வேண்டும். ஆனால் இதை தெரியாத மக்கள் இதை பார்த்து பொறாமைப்படுகின்ற சிலர் தாங்கள் மட்டும்தான் சுத்தமான கொள்கை உடையவர்கள், நாங்கள் தான் இந்த மார்க்கத்தை சொல்ல பிறந்தவர்கள், வேற யாரும் இந்த மார்க்கத்தை சொல்லக்கூடாது, சொல்லதுக்கு தகுதி இல்லை என்ற ஒரு தவறான ஒரு விளக்கத்தை மக்களுக்கு கொண்டு வந்து உண்மையான இந்த மார்க்கத்தை புரிந்து இந்த சத்திய பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவங்க தவறான முத்திரைகளை குத்தி இவர்களெல்லாம் ஹிஸ்பியத்துடையவர்கள், இவர்களெல்லாம் பிரிவினைவாதிகள், இவர்களெல்லாம் இயக்க வரி பிடித்தவர்கள், மடத்தை அறியாமையின் காரணத்தினால சின்ன பையமார் மார்க்கத்தை சரியா புரியாதவர்கள்லாம் இந்த பேஸ்புக் இந்த வலைத்தளங்கள்ல எல்லாம் தப்பு தவறுமா மார்க்கத்தை விளங்கி வச்சுக்கிட்டு ஹிஸ்பி ஏற்றுறோம். அல்லாவுடைய நம்மெல்லாம் ஹிஸ்பு. யாருடைய ஹிஸ்பு? ஹஸ்பு, அல்லாவுடைய ஹிஸ்புல்லா. ஹிஸ்ப் என்றால் எனது பட்டாளம். ஹிஸ்பியத்து நம்ம ஹிஸ்பியத்து கொள்கை வெறி பிடித்த ஹிஸ்பியத்து, தௌஹீதிலே ஹிஸ்பியத், ஷிர்க்கை ஒழிப்பதிலே ஹிஸ்பியத். அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க, அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டிய நம்ம தியாகம் பண்ணி அல்லாஹ்வுடைய மார்க்கத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு, அல்லாஹ்வுடைய புகழ் ஓங்கச் செய்வதற்கு நமக்கு முன்னால் சென்ற நபிகளார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களால் வார்த்தெடுக்கப்பட்ட சத்திய சஹாபாக்கள், அந்த ஸலஃபு ஸாலிஹீன்கள் எப்படிப்பட்ட தியாகத்தை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லி இந்த மார்க்கத்தை நிலைநாட்டார்களோ அப்படிப்பட்ட தியாகத்தை செய்து இந்த மார்க்கத்தை பாதுகாப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஜமாஅத்து தான் நம்ம ஜம்மியத் அஹ்லுல் குர்ஆன் வல் ஹதீஸ். நம்மெல்லாம் ஹிஸ்புல்லா, நாங்கள் அல்லாஹ்வை சார்ந்தவர்கள். அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனில் சொன்னான், அலா இன்ன ஹிஸ்பல்லாஹி ஹுமுல் முஃப்லிஹூன். குர்ஆனில் அலா அறிந்து கொள்ளுங்கள், இன்ன ஹிஸ்பல்லாஹ் அல்லாஹ்வுடைய ஹிஸ்ப் இருக்கா இல்லையா, அவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள். அந்த ஷைத்தானுடைய ஹிஸ்ப் இருக்கிறது, ஷைத்தான் ஒடுக்கப்பட்டாலே அல்லாஹ் அதையும் சொல்லி காமிச்சால, அது ஷைத்தானுடைய ஹிஸ்ப் இருக்கிறத அவங்கள அலா என்ன ஹிஸ்பல்லாஹி ஹுமுல் காசிரூன், அவர்கள் நஷ்டவாளிகள், தோல்விவாளி. ரெண்டையும் அல்லாஹ் சொல்றான். ஹிஸ்புல்லாஹ் இருக்குது, ஹிஸ்பு ஷைத்தான் இருக்குது. நாம் எந்த ஹிஸ்பை சேர்ந்தவர்கள்? ஹிஸ்புல்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய பட்டாளத்தை, அல்லாஹ்வுடைய கூட்டத்தை சார்ந்தவர்கள். நம்முடைய பணி, நம் ஜமாஅத்துடைய பணி அதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜமாஅத்தை யார் எதிர்த்தாலும் யார் விமர்சித்தாலும் அதையெல்லாம் நாம் காது கொடுத்து கேட்காமல் நம்முடைய நோக்கம் இன்றைக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் பெயரால் சமூகத்திலே பரவியிருக்கக்கூடிய அனாச்சாரங்கள், அக்கிரமங்கள், அது முஹர்ரம் மாதத்தின் பெயரால் பரவியிருக்கக்கூடிய அக்கிரமங்கள், அனாச்சாரங்களாக இருந்தாலும் சரிதான், மற்ற மாதங்களில் இந்த முஸ்லீம்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய எந்த செயலாக இருந்தால் இஸ்லாத்துக்கு விரோதமான செயல்களை, குர்ஆனுக்கும் சுன்னாவுக்கும் எதிரான செயல்களை, அல்லாஹ்வும் அல்லாஹ்வுடைய தூதரும் விரும்பாத அத்தனை செயல்களையும் எதிர்த்து அல்லாஹ் ஒருவர் மட்டுமே நமக்கு போதுமானவன். ஹஸ்புனல்லாஹு நிஅமல் வக்கீல், அல்லாஹ் நமக்கு போதுமானவன். அந்த அல்லாஹ்விடத்திலே நம்ம கேட்க வேண்டும், அல்லாஹ்வை மட்டுமே நம்ம வணங்க வேண்டும் என்ற அந்த தூய கொள்கையை சொல்வதுதான் நம்முடைய நோக்கம். இது அல்லாமல் இந்த கட்சி கழகங்களை போன்று இங்கே அரசியல் நோக்கமோ அல்லது ஒரு குரூப் உருவாக்க வேண்டும் என்பதோ
இதுவெல்லாம் நமது நோக்கம் கிடையாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் தொடர்ச்சியாக நாம் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த நோக்கத்தில் இந்த முஹர்ரம் மாதத்திலே நடைபெறுகின்ற அனாச்சாரங்களையும் நாம் எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். முஹர்ரம் மாதத்தில் எப்படிப்பட்ட தியாகங்களை நபிமார்கள் செய்திருக்கிறார்கள், அசத்தியவான்களை எதிர்த்து குரல் கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆட்சியாளர்கள், அசத்திய ஆட்சியாளர்களுக்கு முன்னின்று இந்த மார்க்கத்தை பகிரங்கமாக சொல்லி சத்தியத்தை அவர்களுக்கு முன்னால் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் தஆலா அவர்களுக்கு வெற்றியும் கொடுத்திருக்கிறார். அப்படி வெற்றி வாகை சூரியவர்களே நபிமார்களே முக்கியமானவர்களான நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா வெற்றியை கொடுத்தார். ஃபிரௌனை எதிர்த்தார்கள். ஃபிரௌனை எதிர்த்து அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்தார்கள். அல்லாஹ்வை பற்றி அவர்கள் சொன்னார்கள், அல்லாஹ் தான் இறைவன், அவனை மட்டுமே நீ இறைவனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நீ கடவுள் அல்ல. ஃபிரௌன் தன்னை நான் தான் பெரிய கடவுள் என்று சொன்னான். அப்படிப்பட்ட அந்த ஃபிரௌனை எதிர்த்து குரல் கொடுத்து வெற்றி வாகை சொன்னவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதர்களில் முக்கியமானவர்களாக இருக்கக்கூடிய மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா வெற்றியை கொடுத்தார். நின்றார்கள், எதிர்த்து நின்றார்கள், கொள்கை பிடிப்போடு நின்றார்கள். அந்த கொள்கை பிடிப்பு தான் நமக்கு தேவை. அற்ப விஷயங்களை எல்லாம் தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு அதிலேயே சர்ச்சையில ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். நீதான் சாலியனைகளை பின்பற்றக்கூடியவர்கள், நீதான் பின்பற்ற, நாங்கள் பின்பற்றுறோம், நாங்கள் தான் தூய வழிகளை பிடிப்போம் என்று அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டு மக்கள் மத்தியிலே பிரிவினையும் குழப்பங்களையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது. அன்பு சோழர்களே, நமக்கு அடிப்படை கொள்கை நிலைநாட்டுவதுதான். சின்ன மற்ற விஷயங்கள் சின்ன மனிதன் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் அல்லாஹ் மன்னித்து விடுவார். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல நபிகளை மாற்றி நீங்கள் அவர்கள் செய்த சிறிய சிறிய தவறுகளை எல்லாம் கண்டு கொள்ளாதீர்கள், அவர்களை நீங்கள் பொறுத்து விடுங்கள், அவர்களை மன்னித்து விடுங்கள் அல்லாஹ் சொல்றாங்க. இப்படி அல்லாஹ் மன்னிப்புக்கு சொந்தக்காரனா இருக்கக்கூடிய சொல்லியிருக்கின்ற போது அல்லாஹ் என் பக்கம் வா, என்னுடைய அடியானை வா, யா இபாதி அல்லதீன அஸ்ரஃபு அலா அன்ஃபுஸிஹிம் லா தக்னது மின் ரஹ்மத்தில்லாஹ், என்னுடைய அடியானே, பாவம் செய்து விட்டேன் அடியானே, நீங்கள் வாருங்கள் என்னிடத்தில் மன்னிப்பு கேளுங்க, நான் உங்கள் எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து விடுகிறேன். பாவத்தை மன்னிக்கக்கூடிய யாரு? அல்லாஹ். இன்னைக்கு சில மனிதர்கள் சிலர் அதை அதிகாரத்தை கையிலே வைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கிடையாது, இவர்களாம் மன்னிக்கப்பட மாட்டார்கள், இவர்களாம் இன்றைக்கு மார்க்கத்தை சீரழிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே நபிமார்கள் செய்த போராட்டங்கள் கொள்கை போராட்டம். அடிப்படையை மக்களுக்கு சொன்னார், ஓ மக்களே, நீங்கள் அல்லாஹ்வை மட்டுமே வணங்குங்கள், அல்லாஹ்வை தவிர வணக்கத்துக்கு யாரும் இல்லை என்ற இந்த தத்துவத்தை தான் சொன்னார்கள். அதைத்தான் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் கொடுங்கோல் ஆட்சியாளனான ஃபிரௌனை எதிர்த்து நின்று அவர்கள் சொன்னார்கள். அப்படி சொன்னதுனால அவரை மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் எதிர்த்தான். அவரை கொலை செய்வது, நபியை எப்படி கொலை செய்வது, முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை எப்படி கொலை செய்வதற்காக சென்றார்களோ அதே போன்று மூசாவையும் அவர்களோடு இருந்த அந்த சத்திய விசுவாசிகளையும் கொலை செய்வதற்காக படையெடுத்து சென்றார் ஃபிரௌன். ஏகத்துவ கொள்கைக்கு எதிராக கடைசியான முடிவு என்ன? அசத்தியவாதிகளுக்கு இந்த முடிவு தான். அல்லாஹ் தஆலா அவரை நீரிலே கடலிலே மூழ்கடித்து சாவடித்தான். குர்ஆன் சொல்லி காமிக்கிறது. அவனும் அவனோடு உள்ளவர்களும் கடல் போனார்கள். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா கடலை திறந்து கொடுத்தான். அவர்கள் கடல் சென்றால் அவரே பின்னால போனால் அல்லாஹ் தஆலா மூழ்கடித்தான். மூசாவுக்கு வெற்றியை கொடுத்தான். ஏகத்துவ கொள்கை போராட்டத்திற்காக தியாகம் செய்த அந்த தியாகிக்கு கிடைத்த மகத்தான வெற்றி, அந்த வெற்றியினுடைய நினைவாகத்தான் அவர் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சார்ந்தவர்கள் அங்கே மதீனாவிலே இருக்கின்ற பொழுது அந்த முஹர்ரம் மாதத்திலே அதை நினைவு கூறும் முகமாகத்தான் ஆஷூரா தினத்தன்று நோன்பு நோத்தார்கள் என்ற வரலாறை நாம் பார்க்கிறோம். அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அப்படியானால் மூசாவுக்கு கிடைத்த வெற்றிக்காக வேண்டி இந்த நோன்பு அவர்கள் நோக்கிறானால் அதற்கு நான் தகுதியான மூசா என் சகோதரர், அவர் நபி, அல்லாஹ்வுடைய தூதர், நான் நோன்பு நோக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்று சொல்லி இந்த முஹர்ரம் மாதத்திலே அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நான் நோன்பு நோப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். மக்காவில் இருக்கின்ற போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நோன்பு நோத்திருக்கிறார்கள். ரமதானுக்கு அடுத்தாற் போல் சிறப்புக்குரிய நோம்பாக முஹர்ரத்துடைய நோம்பு என்று நமக்கு அறிவித்திருக்கிறார். ரமதான் கடமையாப்பதற்கு முன்னால் முஹர்ரத்துடைய மாதத்திலே தான் அல்லாஹ் நோம்பை கடமையாகி இருக்கிறார். ஆக எனவே அன்புக்குரிய தாய்மார்களை, இந்த புனிதமிக்க இந்த ரமதான் மாதத்திலே நாம் முஹர்ரம் மாதத்தின் 9வது 10வது நாள் என்ன செய்ய வேண்டும்? நோம்பு நோக்க வேண்டும். இன்று 9வது இரவு.
நாளை நோம்பு நோக்கு. நாளை திங்கள் அண்ட் செவ்வாய் 2 நாட்கள் 9, 10 நாட்கள் நோம்பு நோக்க வேண்டும். அந்த நோம்பு மூலமாக அல்லாஹ் தஆலா நம்முடைய பாவங்களை மன்னிப்பதாக அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையிலே நாமும் நோம்பு நோக்கி இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய சோதனைகள் வேதனைகள் இருந்து அல்லாஹ்விடத்திலே பாதுகாக்க வேண்டும். நாம் நன்றி பாராட்டு முகமாக நம்மை எல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா மூமினாக ஆக்கியிருக்கிறார். அல்லாஹ்வை ஏற்றுக்கொண்ட மக்களாக அல்லாஹ் ஆக்கியிருக்கிறார். இது மாபெரும் பாக்கியம். இந்த பாக்கியம் நம்மிடத்திலிருந்து நலிவிடக்கூடாது. அந்த கொள்கையிலே லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற அந்த ஏகத்துவ கொள்கையிலே நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். அந்த கொள்கையிலேயே நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிய வேண்டும் என்று அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். நபிமார்கள் அப்படித்தான் பிரார்த்திக்கிறார். அல்லாஹும்ம தவஃபனி முஸ்லிமன் வ அல்ஹிக்னி பிஸ்ஸாலிஹீன். யா அல்லாஹ், எங்களை முஸ்லிமாகவே நீங்கள் மரணிக்க செய்வாயாக, எங்களை சாலிஹான நல்லடியார்களோடு மறுமையிலே நீ எழுப்புவாயாக என்ற பிரார்த்தனையை நபிமார்களும் சாலிஹீன்களும் கேட்டிருக்கிறார்கள். நாமும் அவ்வாறு அல்லாஹ்விடத்தில் பிரார்த்திப்போம். அல்லாஹ் நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து உண்மையான நல்லடியார்களாக அல்லாஹ் நம் அனைவர்களையும் ஆக்கி அல்வானாக என வேண்டி விடைபெறுகிறேன். வஆகிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.